जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथमे आमर ऑनलाइन माध्यम आयोजित होता भागवत कथा सत्र उपस्थित थिबा समस्त श्रोता मंडली मानक धन्यवाद, भूरी भूरी धन्यवाद। एवं इस्कन बातल तरफर उपस्थित थिबा समस्त वरिष्ठ वैष्णव एवं समस्त अधिकारी प्राप्त व्यक्ति जो माने भी अच्छा समस्त मोर कृतज्ञता कि जहाँ एत सुंदर भाव में आपण मैंने इस्कन बातल सेवा कर आसुछन दीर्घ दिन है। आईपाई अनेक गुड़े भक्त मैंने एथर लाभ प्राप्त हो पार्छन्ति। एवं मुख्यतः आमर उदाहरण स्वरूप जे आम जहाँ को ग्रहण करूँ शिक्षा गुरु भाव बिंदु माधव प्रभु एवं तांकर अध्यक्षतार जो मैंने सेवारे नियुक्त अच्छा जमीती राधा जीवन प्रभु एवं आमर नवकिशोर प्रभु एमती अनेक गुड़े भक्त मैंने अच्छा बहुत गंभीरता पूर्वक सेठे सेवा संपादन करें एत सुंदर भाव जो भगवान कर सेवा पूजा तांकर भक्ति मार्ग प्राप्त हो पार्चे से समस्त वरिष्ठ वैष्णव मान पाखे कृतज्ञता मुझे ज्ञापन करुँची। प्रभुपाद छत्र छाया आज सारा विश्व हरिकथा हरिनाम संकीर्तन प्रचार प्रसार लाभ कर तेणु हृदय सहित शिला प्रभुपाद चरण में आम निजक साधारण सेवक भाव ग्रहण कर ए कार्य को संपादन करने चेष्टा करने दरकार। वरिष्ठ वैष्णव गुरु गौरांग असंख्य डिभोटी माने भक्त माने अच्छा जो माने इस्कन सोसाइटी एत सुंदर भाव सेवा कर आम अयोग्य हेले आमको विभिन्न प्रकार सेवार सुजोग मिलूँ। से समस्त वरिष्ठ वैष्णव मान प्रति सर्वदा कृतज्ञता रहा दरकार। आ मोर बड़ सौभाग्य आज कि इस्कन बातल तरफ मत सेवा मिली भगवान कथा कीर्तन करने। प्रकृत पक्षे कहवाई हेले आमर ओडिशा भितर जो वरिष्ठ गुरु भाई माने अछंती एवं तांको निकटर जो सेवा करुछंदी सहायकारी भाव जो माने सेवा करुछंदी तो सेमानंकर सेवा कले सेमानंकर किछि आम द्वारा जदि सेवा हो पारे ताहले आम निजको बड़ महान बोली मन करछु। सब आमर तो सीधा सड़क कौन योग्यता नहीं। एवं गत काली आपण मैंने जानी गुरु महाराज व्यास पूजा थिला गोवर्धन इको विलेज रे केते हजार हजार भक्त मान एकाठी होते आमर बिंदु माधव प्रभु भगवान पंडित प्रभु गदाधर गौर प्रभु एवं अनेक वरिष्ठ वैष्णव मैंने समस्त से एकाठी एत सुंदर सेवा कर देखुलु सब फोटो वीडियो सब से देखिले एमती लगुला जमी पछरे आम भी ठिया होचु। जदि आमर एत योग्यता नहीं किंतु तथापि सेमानंको आमे आराध्य बोली ग्रहण करचु। ओडिशा रे जो माने वरिष्ठ सब गुरु भाई माने अछन मुकुंद चैतन्य प्रभु प्रेमनिमय प्रभु आमर ब्रज गोविंद प्रभु गदाधर गौर प्रभु भगवान पंडित प्रभु बिंदु माधव प्रभु एमती अनेक वरिष्ठ गुरु भाई माने अछंती से माने एते सुंदर भाव सेवा करुछन। से सेवारे आमे जदि केतेबेले टिके टिके आमर आमको सेवा मिल जाए छोट मोट सेवा ताहले आमे महाभाग्यवान मन करूँ। प्रकृत से माने तांकर जीवनचर्या आचरण एमती उदाहरण स्थापना करुछंदी मत तो लगे से देखिले कि आम केते जन्म तपस्या कले से भली गुण आम धारण करूँ। यह केवल बड़ीमा मुझे कहूनी यह सत्य कथा। केवल प्रभु जो मैंने नुहति पाखापाखि जो भक्त मैंने रोचंदी आम मोटरी खली साई बहुत बार जाइचु सेठी जो प्रभुजी मान सहित जो भक्त मैंने सेवा करुछंदी एक्चुअली सेमानंकर गुण सब तांका पाखरे भरी जाइछि। मु देखिछि बहु बार तांका पाखरे मो मथा नई जाए आम जेतेबेले जाओ बहुत सम्मान दियंती से माने गदाधर प्रभुंर टीम एवं एठी बिंदु माधव प्रभुजींर टीम जो माने भक्त माने बहुत सम्मान आमको दियंती आ से सम्मान देखिक आम मुंडन हो जाए। प्रकृत से सेवा भाव एत उन्नत से सब हृदय सहित सम्मान दिए मु प्रभुजी मान पाखे जो मैंने अच्छा कंग्रेगेशन सब डिभोटी मान आम भाग्यवान मन करूँ। जदि आमर कौन योग्यता नहीं तथापि आपण मान सहित आमर जो संबंध रही भक्तिमय संबंध आमको लगे जमी आम बंचीजु बोधे
ଏଭଳି ଫିଲ୍ ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଏତେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆମର ନାହିଁ। ମୁଁ ବାହାରେ ସବୁବେଳେ କଥା କରେ ଗାଁ ଗାଉଁଳିରେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଥା କଲା ଭଳି ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ ଖଳିସାହି ମୋଟରି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଲୁଚିବି ବୋଲି ଭାବେ, ସତ କଥା। ମୋତେ ସେ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଡର ମାଡ଼େ। ସେଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେବା କରନ୍ତି, ଏତେ ଦକ୍ଷ, ସବୁଥରେ ସବୁ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ସେମାନେ। ଏହା ସତ କଥା, ମୁଁ ହୃଦୟର ସହିତ କହେ ସବୁବେଳେ ଏ କଥା। ଆଉ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେତିକି କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଯେତିକି ସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଯେତିକି ସୁରକ୍ଷିତ ମନେକରେ, ସେତିକି ଡର ବି ଲାଗେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଅଯୋଗ୍ୟପଣରେ ଆମେ କେଉଁଠି କ'ଣ କହୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଗଲେ ଆମ ପାଟି ସବୁ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଏ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେମାନଙ୍କର କଥା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ସବୁବେଳେ ହୃଦୟର ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ସେମାନଙ୍କୁ। ତ ଆଜି ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ଦ୍ୱାରା କେତିକି ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପାଠ କରୁଛେ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 23, 24, 25 ତିନୋଟି ଶ୍ଲୋକ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ, ବିଦୁରଙ୍କର ପୁନରାୟ ବହୁବିଧ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 23। ଯସ୍ମିନ୍ ଦଶବିଧ ପ୍ରାଣଃ ସ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତ୍ରିବତ ତୋୟା ଈରିତଃ ଯତ ବର୍ଣ୍ଣାଃ ତତ ବିଭୂତିଃ ବଦସ୍ୱନଃ। ଯସ୍ମିନ୍ ଯେଉଁଥିରେ, ଦଶବିଧ ଦଶ ପ୍ରକାର, ପ୍ରାଣଃ ପ୍ରାଣବାୟୁ, ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ, ଅର୍ଥ ଅର୍ଥ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର, ତ୍ରିବତ ତିନି ପ୍ରକାର ବଳ, ତ୍ୱୟା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଈରିତଃ ଉକ୍ତ କଥିତ, ୟତଃ ଯେଉଁଠାରୁ, ବର୍ଣ୍ଣାଃ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ, ତତ୍ ବିଭୂତିଃ ବିଭୂତି, ବଦସ୍ୱ କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ, ନଃ ମୋତେ। ଅନୁବାଦ: ହେ ବ୍ରହ୍ମନ୍, ସେହି ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶାଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥ ଏବଂ 10 ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଓ ସେଥିସହ ଓଜ ବଳ ଭେଦରେ ତ୍ରିବିଧ ପ୍ରାଣ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କୌଣସି ଭାବାର୍ଥ ନାହିଁ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିବା। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 24। ତତ୍ର ପୁତ୍ରେଶ୍ଚ ପୁତ୍ରେଶ୍ଚଃ ନ ବୁଦ୍ଧିସହ ଗୋତ୍ରଜଃ ପ୍ରଜା ବିଚିତ୍ରକୃତୟୋ ଆସନଂ ଜାଭିରିଦତମ୍। ଏ ସମସ୍ତ ବିଭୂତିରେ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଦ୍ରୋହିତ ଓ ଗୋତ୍ରଜ ବା ଜ୍ଞାତିମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଭାବାପନ୍ନ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 25। ପ୍ରଜାପତିନଃ ସପତିଶ୍ଚ କ୍ଳୁପେକାନ୍ ପ୍ରଜାପତିନମ୍ ସର୍ଗା চ এব অনুসর্গান চ ମନୁନ୍ତରାଧିପତାନ୍। ଅନୁବାଦ: ହେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପ୍ରଜାପତିଗଣଙ୍କର ପତି ବ୍ରହ୍ମା କାହାକୁ ପ୍ରଜାପତି, କି ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ସ୍ୱର୍ଗଭେଦ ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅଧିପତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ସେ ସବୁ କଥା ଏବଂ ମନୁମାନଙ୍କର ବଂଶ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଭାବାର୍ଥ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ। ମନୁମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ ପୌତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ମନୁମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ଗଣ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତିନୋଟି ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରିନେଲେ। ତ এই ଶ୍ଲୋକମାନଙ୍କରୁ ଆମେ ଏହି କଥା ବୁଝିବା ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶ୍ଲୋକ ତାର ପୂର୍ବ ଆଉ ପର ଶ୍ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି
विदुर मैत्रेय मुनि को प्रश्न पचारुछंती सृष्टि क्रिया विषय आम श्रवण कर आसुचे विष्णु विषय महाविष्णु विषय तांकर प्रकृति विषय तांकर उत्पत्ति विषय विभिन्न प्रकार प्रश्न आम पूर्व शुणी आसीचे पूर्व अध्याय मानक किंतु यही अध्याय वर्तमान ये जो अध्याय चली विदुरंकर पुनराय माने पुणी थरे सी अनेक गुड़िए प्रश्न पचारि अनेक गुड़िए उत्तर शुणी एवं पुनर्बार आउ थे प्रश्न पचारुछंती विदुर ये अध्याय रे पुनर्बार आउ थे विदुर किसी पचारुछंती एवं मैत्रेय मुनि तार उत्तर दौरान। तो जेतेबेले पूरा अध्यायर सारांश भाव में आम कि बुझापी चेष्टा करवा से अध्यायर प्रथम श्लोक प्रथम गोटे दुटा श्लोक आउ शेष गोटे दुटा श्लोक को जदि आम पाठ करवा ताहले बुझीपर जे प्रकृत में ये अध्याय भितर कौन कौन विषय टपिक सब आलोचना कर प्रभुजी जितेबाला नवकिशोर प्रभु मत खबर देले कि आपन को ये श्लोक दि जाइए से मु प्रथम गोटे दुटा श्लोक पढ़िली कि प्रकृत में ये अध्यायर सारांश कौन को विषय आलोचना हो देखो आपण मैंने भी जदि अध्याय गोटे दुटा श्लोक पढ़े आपण मैंने बुझीपारे केते गंभीर प्रश्न पचारुछंती विदुर मैत्रेय मुनि को। आमे भी बेले बेले प्रश्न पचारू आमर वरिष्ठ वैष्णव मान को गुरु महाराज मान को बेले बेले आमे भी प्रश्न पचारू आम जीवन जो समस्या थाए किंतु आम प्रश्न ठारू आम मानकर बुद्धि विचार शक्ति ठारू ये जो महात्मा महापुरुष मानकर विचार बहुत उन्नत एते उन्नत जे आमे सेमानक स्तर रे पहुंची पारिबा नाही। सेथिपाई कुहा जाए कि प्रथमे भक्ति रे अधिक प्रश्न न पचारि केवल शुणिया पाई चेष्टा करो। भक्तिर प्रथम पावछ होछि श्रवण। जेतेबेले आमे गीता आ भागवत रे वर्णना करा जायथिबा प्रश्न उत्तर को जदि श्रवण करिवा ताहले आम जीवन रे थिबा समस्त प्रकार डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जिवो। ये होछि बड़ गंभीर कथा। सेथा वरिष्ठ वैष्णव माने बेले बेले कहंदे अरे बाबा काहे कि एते प्रश्न पचारुछ तमे जाइकी तो श्रवण कर प्रवचन शुण थरे दिथर भागवत तो पढ़िले सब डाउट्स क्लियर हो तुमर एमती कहंदी यह सत्य। सेथिपाई ए विदुर आ मैत्रेय मुनि भितर जो संवाद जो प्रश्न ये बहुत गंभीर प्रश्न सृष्टि क्रिया विषय प्रश्न पचरा जाए अनेक गुड़िया तथ्य तत्व आलोचना करा जाए। श्लोक नंबर 2 जदि आपण पढ़िबे विदुर उवाच एठी कहउछन्नी विदुर पचारुछन्नी श्री विदुर कहले हे ब्राह्मण जेहेतु भगवान विभु चित स्वरूप एवं निर्विकार तेणु ये किपरि कथा जे से भूत प्रकृतिर गुण और क्रिया सहित संयुक्त जदि यह तांकर लीला हुए तेबे से निर्विकार भगवान क्रिया किपरि संपादन हेउछि एवं भूत प्रकृतिर गुण व्यतिरेके तांकर गुण किपरि प्रकाशित हुए। 3-4टा क्वेश्चन एथिरे अछि श्लोक रे माने एते गंभीर प्रश्न कहंतुनी कहउचंदी विदुर कहउचंदी कि पूर्वरु आपण कहिसंदी जे भगवान होचंदी चित स्वरूप निर्विकार भगवान होचंदी पूर्ण स्वतंत्र निर्विकार से चित स्वरूप ज्ञानमय अज्ञानता को स्पर्श करि परिबो नाही तेणु किपरि एमिति कथा जे से भूत प्रकृतिर 3 गुण सहित संयुक्त क्रिया करुछंदी। गोटे निर्विकार व्यक्ति जार कौनसी प्रकार अज्ञानता नहीं पुणी सी अज्ञानता डिपार्टमेंट रे केमिति तांकर कार्यकलाप घटुची कारण भौतिक जगत रे जहा किछि कार्य घटुची सब भगवान का निर्देश रे घटुची भगवान का द्वारा ही घटुची तो एटा केमिति संभव आमको भी बेले बेले एमती अनुभव हुए जो भगवान आसिक जो संसार रे लीला करते ना बड़ा विचक्षण लगे ये केमिति घटना भगवान तो कौन रागी जाउछन्नी बेले बेले भगवान भी पक्षपातिता करुछन्नी भगवान तो साधारण मनुष्य भलिया कौन एमती सब काम मन करुछन्नी आमे बड़ गोलमालिया रे पहुंची जाबा आमे बुझी पारुना सेतमे किंतु जने भक्त भगवान जे भलिया लीला कले मध्य ता भितर भगवान कर जो अच्युत भावटा रहिछि भगवान कर जो भगवत्ता रहिछि जो निर्विकार भाव रही जो निर्लिप्त भाव रही भगवान सेटा को जने भक्त बुझी पारे भगवान जो भलिया काम करन बेले बेले लोक माने कहंदी रामचंद्र महाप्रभु केमिति बाली की बद्ध कले बालीर तो कौन से भूल नथला तार तो अंगद सहित तार भाई सुग्रीव सहित शत्रुता थिला कि ये कौन पाई ताको बद्ध कले अननेसेसरी एटा तो युक्तियुक्त नुह विभिन्न प्रकार लोक प्रश्न पचारंदी एमिति जना पड़े जमिति भगवान किसी भूल कर दैछन
ଭଗବାନ ଗୁଣର ଆଶ୍ରୟରେ ଆସିଅଛନ୍ତି। କାମ କ୍ରୋଧ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମ୍ରିୟମାଣ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ନୁହଁ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଲିପ୍ତ। ଆଉ କେମିତି, ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ତ ଏଇ କଥା ବିଦୁର ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୈତ୍ର ମୁନିକୁ, ମତେ ବୁଝେଇକି କୁହ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ। ଯଦି ଏହା ତାଙ୍କର ଲୀଳା ହୁଏ, ତେବେ ସେ ନିର୍ବିକାର ଭଗବାନ କ୍ରିୟା କିପରି ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ବ୍ୟତିରେକ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କିପରି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଯଦି ତମେ କହିବ ଭଗବାନ ଆସିକି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଓକେ, ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏ ନାହିଁ, ଡ୍ୟୁଟି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଲୀଳା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା କେମିତି ସଂଗଠିତ ହେଉଛି? ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଗମ୍ଭୀର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ଆକ୍ଟିଂ, ସବୁ ରୋଲ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ନିଜର କିଛି ଭାବନା ମିଶୁନି? ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋପବାଳକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କର ସଖା ମାନଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ସହଚର ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ଏଟା ସବୁ ଯାକ ଆକ୍ଟିଂ, ଏଥିରେ ଭାବନାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କିଛି ନଥିଲା। ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଏଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଇଆଡେ କହୁଛ ଯେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ଲିପ୍ତ, ସେ ଗୁଣାତୀତ, କୌଣସି ଗୁଣ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ତଥାପି ସବୁ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ତମେ କହୁଛ ସେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଆକ୍ଟିଂ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା କେତେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। କେମିତି ସଂଗଠିତ ହଉଛି? ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଗୁଣ ବ୍ୟତିରେକ ତାଙ୍କର ଗୁଣ କିପରି ପ୍ରକାଶିତ ହଉଛି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେତେ ଲୀଳା କଲେ ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ଜଗତର କୌଣସି କ୍ରିୟାକଳାପ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ସତଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ତମଗୁଣ ୟା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସିଏ। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆଉ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ, ଏ ଗୁଣ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟମ, ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି କିଛି। ହେଲେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ପରିବେଶରେ ରହି ସେ କେମିତି ନିର୍ଗୁଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ଏସବୁ କଥା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଜୁଟୁନି। ଦୟାକରି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ପରପଟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏକ ଯାଦୁଗର ତାର କଳା କୌଶଳ କ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ନାନାବିଧ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଯାଦୁଗର, ନଟନାଟ୍ୟ ଧର ଯଥା, ଯେମିତି କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଯାଦୁଗର ଯେମିତି ଯାଦୁ କରିକି ତାର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାର ରିଏଲ ଲାଇଫ ରହିଛି, ତାର ଯାଦୁ ଲାଇଫ ରହିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ତାର ଜଣା ଅଛି ଯାଦୁଗରକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାମ୍ନେ ବାଲାକୁ ସେ ବିମୋହିତ କରିଦଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଯାଦୁଗର ସେ ଯୋଉ କଣ୍ଢେଇ ଯାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା କିଛି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେଟା ଯାଦୁଗର ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ତଥାପି ଯାଦୁଗର ତାକୁ ତିଆରି କରୁଛି। ସେମ୍ ଟାଇମ ସେଟା ଭିନ୍ନ ଏବଂ ସେମ୍ ଟାଇମ ସେଟା ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତ। ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ହଉଛି କଣ? ଅଚିନ୍ତ ଭେଦ ଅଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧାରାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ମତରେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଆଉ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଭକ୍ତ୍ୟାମାମ ଅଭିଜାନାତି। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ଭକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ନ ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିଛି, ତାହେଲେ ସେ ଯେତେ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ଏକା ହବ। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କିଛି ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଚନ ହଉଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା। ସେଠି ସେମାନେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିକି ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁପା ଆମେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସେଠି ଶୁଣିଲୁ, କିଛି ବୁଝି ହିଁ ପାରିଲୁନୁ। କଣ କଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁନୁ। କଣ ସେଠି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା? ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ସେସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ କରି ବିଗିଡିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ କର୍ମୀ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ସେଇଭଳିଆ ହୁଏ। କର୍ମୀ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ଆଜି ମନା କରିଥିବେ ସେଇ କଥାଟାକୁ କାଲି ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥାର ସ୍ଥିରତା ରହିବନି। ଗୋଟିଏ କଥା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଛେଦନ କରିବ, ଖଣ୍ଡନ କରିବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବେଶ ହିଁ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଢିଆ କିନି ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ବିଷୟରେ, ତ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ସବୁ ଲୀଳାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଆଉ ବୁଝେଇ ପାରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୈତ୍ରେୟ ଆଉ ବିଦୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ, ଆକୁ ଯଦି ଜଣେ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ପାଠ କରେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଭଗବାନ କେମିତି ସଂସାରଟାକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି କଣ,
ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବୁ। ତ ଏଠି ୟାର ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ କୋଷାଇ ବିଷ୍ଣୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭୋଦକ କୋଷାଇ ବିଷ୍ଣୁ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷୀରୋଦକ କୋଷାଇ ବିଷ୍ଣୁ। ଏହି ପୁରୁଷ ଅବତାର ମାନଙ୍କ ଠାରେ ବିରାଟ ରୂପ ବିଶ୍ୱରୂପ କଳ୍ପିତ ହୋଇଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଲୋକାନ୍ତର ସମସ୍ତ ବିକାଶ ଏବଂ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସହ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପୁରୁଷ ଅବତାର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତିନୋଟି ବିଷ୍ଣୁ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ଅବତାର କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଅବତାର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ସତ ଗୁଣରେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ରଜ ଗୁଣରେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ଆଉ ତମ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ତାଙ୍କୁ ଗୁଣ ଅବତାର କୁହାଯାଏ। ତିନୋଟି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ କୋଷାଇ ବିଷ୍ଣୁ, କ୍ଷୀରୋଦ କୋଷାଇ ବିଷ୍ଣୁ, ଗର୍ଭୋଦ କୋଷାଇ ବିଷ୍ଣୁ, ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ଅବତାର କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର। ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ତୁତି ରୂପାଣି ପୁରୁଷାଖ୍ୟାନି ଅଖବିଦୁ ଏକନ୍ତୁ ମହତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଦ୍ୱିତୀୟନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥିତମ, ତୃତୀୟ ସର୍ବଭୂତସ୍ଥ ତାନି ଜ୍ଞାତା ବିମୁଚ୍ୟତେ। ତ ତିନୋଟି ବିଷ୍ଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଏକନ୍ତୁ ମହତ ସ୍ରଷ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଦେହରୁ ମହତ ତତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମହତ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ଗୋଟେ ସୋରିଷ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପରିମାଣର ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ସେଇ କାରଣ କୋଷାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରୋମ ମୂଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏକନ୍ତୁ ମହତ ସ୍ରଷ୍ଟ, ସେ ମହତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ମହତ ତତ୍ତ୍ୱ କଣ ହୁଏ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଆକାର ଧାରଣ କରେ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗର୍ଭୋଦ କୋଷାଇ ବିଷ୍ଣୁ। ଦ୍ୱିତୀୟନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡ ସଂସିଷ୍ଟମ, ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ଆକାରର ଗୋଟେ ମହତ ତତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପ୍ରଥମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରୋମ ମୂଳରୁ, ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଆକାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟନ୍ତୁ ମହତ ଷଷ୍ଠମ, ତୃତୀୟ ସର୍ବଭୂତସ୍ଥ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷ୍ଣୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ଜୀବ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବର ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସର୍ବକାରଣ କାରଣ, କାରଣ କୋଷାଇ ଜଳରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୋମ ମୂଳରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷ୍ଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି ସେ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଯିଏ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱକୁ। ଯିଏ କ୍ଷୀର ସାଗରରେ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷ୍ଣୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତିନୋଟି ବିଷ୍ଣୁ ଏ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ଆମେ ପଢିଲେ 23 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, 23, 24, 25 ଆମର ତିନୋଟି ଶ୍ଲୋକ। ହେ ବ୍ରହ୍ମଣ, ବିଦୁର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ହେ ବ୍ରହ୍ମଣ, ହେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି, ସେଇ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ଆଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥ ଏବଂ 10 ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଏବଂ ସେଥିସହ ଓଜ ବଳ ଭେଦରେ ତ୍ରିବିଧ ପ୍ରାଣ, ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଆପଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ତାହା ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ତ ସେ ଯୋଉ କାରଣ କୋଷାଇ ବିଷ୍ଣୁ ଶୟନ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଜଳରେ, ସିଏ ଆମ ଭଳି ନୁହନ୍ତି, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ସେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ନୁହନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଶେଷ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ କୋଷାଇ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଛାଡନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରୋମ ମୂଳ ଭିତରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ପୁଣି ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ପୁନର୍ବାର ଯାଇ ତାଙ୍କର ରୋମ କୂପ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଏ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ। ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବଳ ଓଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତେଜ, ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତାଙ୍କର ଶରୀର, ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟାକଳାପ କେତେ ଉନ୍ନତ, ତାକୁ ଆମର ଏ ଭୌତିକ ମାପକାଠିରେ କେବେ ହେଲେ ମାପ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ହଉଛି ଚିନ୍ମୟ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଚିନ୍ମୟ। ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ଆଦି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥ ଏବଂ 10 ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଓଜ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ସବୁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ମାନେ କଣ ନା ସେ ବିଷ୍ଣୁ କେଇଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାନ୍ତି। ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସିନା କେବଳ ଗୋଟେ ମହତ ତତ୍ତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ଭିତରୁ ବ୍ରହ୍ମା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମନୁମାନେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମାନବ ଜାତିର ପିତା, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କୋଉମାନେ ମନୁ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି, କଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ କି? ଆଉ କେତେ ସମୟ ମନୁମାନଙ୍କର ଅବଧି, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ମତେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ
ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଆଗକୁ ଆସିବ ତା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଭୂତିରେ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଦ୍ରୋହିତ ଗୋତ୍ରଜ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଭାବାପନ୍ନ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ତ ସେଇ ଯୋଉ କାରଣ କୋଷାଏ ବିଷ୍ଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗୁଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଭାବ ପ୍ରଭେଦର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହୁଏ ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୁଏ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପଢିଥିଲି କି ଭଗବାନ ଯଦିଓ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭଗବାନ ଯଦିଓ ଗୁଣାତୀତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏ ଗୁଣ କେମିତି ତିଆରି ହେଲା। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ କି ପ୍ରଭୁଜୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଗୋଲୋକ ଧାମ ତ ହଉଛି ଗୁଣାତୀତ ଧାମ, ସେଠି ତ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜୀବ ସେଠି ଅଭିମାନ କଲା କେମିତି? ପ୍ରଥମେ ଅଭିମାନ ସେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା କେମିତି ଗୋଲୋକ ଧାମ ଭିତରକୁ? କାରଣ ସେଠି ତ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଳମସ ନଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ମାଲିକ ଭାବ ଭୋକ୍ତା ଭାବ ସେ ଭିତରକୁ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କଲା? ତାପରେ ଜୀବ ଖସିଲା ନା ସେଠୁ ଆଉ ନିତ୍ୟ ଧାମରୁ ଅନିତ୍ୟ ଧାମକୁ ଆଉ ଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ମିଶ୍ରଣଟା କେମିତି ହେଲା? ହରିବୋଲ। ଏଇ କଥା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ସେଇଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଢୁଥିଲି କି ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରତିଟି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବିଷୟ ମୂଳ ଭାବରେ ପାଇବେ। କୋଉ ବିଷୟ? କି ଭଗବାନ ଯଦିଓ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭଗବାନ ଯଦିଓ ନିର୍ବିକାର ତଥାପି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ସେ କେମିତି ତିଆରି କରନ୍ତି ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ସେ ତ ଶୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଏ ଅଶୁଦ୍ଧ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସଂଯୋଗ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜା ଯୋଉ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଅଛି ଗୁଣ ଏସବୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆକୁ ପରିଚାଳନା କେମିତି କଲେ ଭଗବାନ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ। ତ ସେଇ କଥା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ହି ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଜାପତି ଗଣଙ୍କର ପତି ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କର ପତି। ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଜାପତି ମାନେ ଯୋଉ କଣ କୁହାଯିବ ଯୋଉ ଲିଡର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଦିଗପାଳ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ପତି ବା ଏମାନଙ୍କର ସ୍ରଷ୍ଟା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ପୁରା ପୃଥିବୀର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏମାନେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି ମାନେ। ପ୍ରଜାପତି ମାନଙ୍କର ପତି ବ୍ରହ୍ମା କାହାକୁ ପ୍ରଜାପତି କି କି ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ସ୍ୱର୍ଗଭେଦ ଏବଂ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନନ୍ତର ଅଧିପତି କଳ୍ପନା କଲେ ସେ ସବୁ କଥା ଏବଂ ମନୁମାନଙ୍କର ବଂଶ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ତ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି ହଉଛି, ଆଗକୁ ଆର ଉତ୍ତର ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କଣ ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବା କୋଉ ବେସରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଛି କଣ କଣ ଡିସ୍କସନ ହବ ତ ସେଇଟା ଯଦି ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝି ନଥିବା ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ସବୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ହଜମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନେବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କଣ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକଟି ପଢିଲେ ଅଧ୍ୟାୟର ଏଠି ମନ୍ୱନ୍ତର ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି କିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ୱନ୍ତର ଆଉ କି ସ୍ୱର୍ଗ ଭେଦ ସ୍ୱର୍ଗ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କାହାକୁ କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, କୋଉ ମନୁମାନଙ୍କୁ କୋଉ କୋଉ ଅଧିପତି ଦିଆଯାଇଛି, କୋଉ ସ୍ଥାନରେ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି, କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକାରୀ ଭାବ ପାଇଁ କଣ କଣ ଗୁଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସିବ। ତ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଶୁଣିବା ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଆସିବ କଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ଲୋକ ସେମାନେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା କଣ ପାଇଁ ପଢିବା ଆମେ? ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟାରୁ ଅନେକ ଗୁଡିଏ କଥା ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ୍ତାକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରିବା ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଭୌତିକ ସଂସର୍ଗ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରିବା। ଇଏ ହଉଛି ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଶରୀର ପାଇଛେ, ଗୋଟେ ଭୌତିକ ପରିବେଶ ପାଇଛେ, ଭୌତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଭଗବାନ କଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏ ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ତାଙ୍କର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ବୁଝିପାରିବା
ତାହେଲେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟିରେ ସଠିକ ଭାବରେ ଚଳିପାରିବା। ଭଗବାନ ଏ ସଂସାରକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ଅଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ନେବେ ସେମାନେ ଏ ସଂସାରରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇବେ। ଏ ସଂସାରର କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ତାଠାରୁ ସେମାନେ ହଟକି ରହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନ ନେବେ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଏମିତି ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯିବେ ଯେ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଏ ସଂସାର ହିଁ ସବୁ କିଛି, ପଛକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଏ ସଂସାରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଣେ କହନ୍ତି, ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛୁ, ଅନେକ ଜୀବମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛୁ। ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର, ଅପ୍ରୀତିକର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଯୋଉଟା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଦୟାୟା ସର୍ବଭୂତେଷୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯିଏ, ସେ ସବୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଭାବପନ୍ନ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନେ। ବେଳେ ବେଳେ କରିପାରୁଛେ କି? ଗୋଟେ କୁକୁରଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଛି ବୋଲି କହୁଛେ, ଗୋଟେ ଗାଈଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସାଉଁଳି ଦଉଛେ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟବହାର ଆମର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାରର ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନେ। ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଥିଲେ। କହିଲେ, ଦେଖ, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କେହି ଜଣେ ଭୁଲ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷମା କେମିତି କରିପାରିବା? ଗୋଟେ ଲୋକ ଭୁଲ କରୁଛି, ତାକୁ କ୍ଷମା କେମିତି କରିବ? ତମେ ଭୁଲ କରୁଛି ମାନେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ହଉଛି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାବିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି, ବାଇକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ରିପାରିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ସେଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସର୍ଭେଣ୍ଟ କିଏ ଜଣେ, ସେ କାମ କରୁଛି। ପିଲାଟି କାମ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ବାଇକ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଖରାପ କରିଦେଇଛି, ସେ ଯୋଉଟା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଭାବିନିଅନ୍ତୁ ନଟ୍ ଗୋଟେ ଲୁଜ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ଆପଣ ବାଇକ୍ ଚଲେଇ ଗଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ନଟ୍ଟି ଖସିଗଲା। ଆପଣ ପୁରା କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି ରିଟର୍ନ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ରିପାରିଂ କରୁଥିଲା ସେ ପିଲାଟି ଅଛି। ଆପଣ ତାପରେ ଲାଗିଯିବେ କି ନାହିଁ? ହାଇ ମୂର୍ଖ ଟୋକା, ତୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଏମିତି କଲୁ ସେମିତି କଲୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତାକୁ ବକିବେ ଆପଣ, ନିଶ୍ଚିତ ବକିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ପିଲାଟା ପାଖରେ ତା ମାଲିକ ଥାନ୍ତା, ଯେ ସେ ଗ୍ୟାରେଜର ଓନର ଯିଏ, ଯଦି ମାଲିକ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆପଣ ରାଗି ପାରିବେନି ଏତେ ଜୋର। ଯେମିତି ଏକୁଟିଆ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଯଦି ମାଲିକ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦବିଯିବେ ଟିକେ। ଆପଣ ରହି ସମ୍ଭାଳି କଥା କହିବେ, ଆରେ କ'ଣ ଏମିତି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନଟ୍ଟା ଖସିଗଲା, କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଭଦ୍ରାମୀର ସହିତ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତ ଏଠି ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଲିକକୁ ଦେଖୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ବ୍ୟବହାର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଲିକଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିକି ଅନୁଭବ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୁଏ। ମାନେ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ ଶ୍ଳିଷ୍ଟତା ଆସିଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟାର। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ କଣରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଅନୁଭବ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ସାଧୁତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବ। ସେ କାହା ସହିତ କେବେ ହେଲେ ବୈଷମ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ପାଠ କରିବା ଦରକାର, ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାରର ଘଟଣା ଅଘଟଣରେ ଆଉ ମୁହ୍ୟମାନ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଏ ସଂସାରର ଚକ୍ରଠାରୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର, ସଂସାର, ଜଞ୍ଜାଳ ଏସବୁ ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତା ଭିତରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ, ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ରହି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର, ପାଠ କରିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତମରେ ଏ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ମନୁମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ସବୁ ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କ ବିଷୟ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଆଜି ତ କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଷୟରେ ହିଁ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେବଳ 2-3ଟା ସାର ବସ୍ତୁ କହିବା, ଯାହା ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବା ବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଶୁଣିବା, କାରଣ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଠାରୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ସ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହା ସମୂଳ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ଭାଗବତରେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ 2-3ଟି ଶ୍ଲୋକରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା
ସେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ହେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ମତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ କୁହ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର କର୍ମ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ତାଙ୍କର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି ତାହା କୁହ, ଆଉ ଯାହା ପଚାରି ପାରିନି ତୁମେ ଜାଣିଛ ତାହା ମଧ୍ୟ କୁହ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନର ମହତ୍ଵତା ଦେଖ। ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିଲି ମୋ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଲଗେଇକି ଆପଣ ସେ ସବୁ କଥା ମତେ କୁହନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉଟା ପଚାରି ପାରିନି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ଲିଜ କୁହନ୍ତୁ ମତେ ସବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବୈଷ୍ଣବ ଶିକ୍ଷା ହିସାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଶୁଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଡାଉଟ୍ସ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ମୈତ୍ରମୁନି ଆଉ ବିଦୁରଙ୍କର ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଇଏ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର, ଆକୁ ଗମ୍ଭୀରତା ପୂର୍ବକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆମେ ଶ୍ରବଣ କଲେ କି ଏଇ ଯୋଉ ମୈତ୍ରମୁନି ଆଉ ବିଦୁରଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଭଗବାନ ଯଦିଓ ନିର୍ଲିପ୍ତ ତଥାପି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତିନି ଗୁଣରେ ଗଠିତ ଏ ସଂସାରକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଏଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାରରେ କେମିତି ଏଟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି? ଆଉ ଆର ସଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ଅଚିନ୍ତ ଭେଦାଭେଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫିଲୋସଫି। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ନ ଆସିଲେ କେବେ ହେଲେ ଜଣେ ଗୁଣାତୀତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଭିତରେ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା। ଆଉ ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା କି ଆମେ ଭାଗବତମ ଭିତରେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କ୍ରିୟାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ସହିତ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା, ତାହାର କଳା କୌଶଳ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ଓକେ, ଏଇ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଜିର କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।